Good morning, all. Can you hear me? Am I audible? Okay. Last class, we have studied the velocity modulation analysis of cavity resonators, and we have completed the derivation of velocity modulation. Okay. Next, we have some problems, but we will do at last class. We have to complete 2 or 3 more topics. So today I will start with reentrant cavity. Okay. What do you mean by reentrant cavity? It's a type of cavity resonators. We have studied rectangular, circular, and it's an important one, and it's mentioned in your syllabus also. It's a reentrant cavity. We should study it in detail, including the derivation of resonant frequency of a reentrant cavity. Okay, shall we start? Shall we start? Okay, we will come to reentrant cavities. Okay, we know in rectangular cavity resonators, the cross section will be in rectangular shape, and in circular, the cross section will be in circular. But in reentrant, it's also a metallic enclosure. Okay, but the cross section will be in cylindrical, as you see in the figure. Can you see the figure of reentrant cavity? There are 2 figures in PPT. Okay. Okay. There are 2 figures. First one is the coaxial one. Okay, coaxial reentrant cavity, and the figure B is the radial one. Radial cavity, reentrant cavity. Okay. We will study a detailed derivation of the coaxial one, because it is a one which is widely used as a reentrant cavity application, and based on the concept of the derivation which is done in coaxial, we will write the resonant frequency equation for radial also. Okay, but now we will see detailed derivation, resonant frequency derivation of a coaxial reentrant cavity. That is figure A. Please draw the 2 figures. Okay, figure A is the coaxial reentrant cavity, and B is the radial reentrant cavity. Please draw these 2 figures. There are 2 types of reentrant cavity. The most important one is the what? Coaxial type. Okay, coaxial. And the second one, which is shown in the figure, that is B, is the radial one. Okay, radial reentrant cavity. As shown in the figure, we can see that in this coaxial one, the metallic boundary, that is the 2 ends, the metallic boundary is what? Extended into the interior of the cavity. Okay, extended to the interior of the cavity. You can see the cross section one, that is extended as the
width is shown as D. Okay. Therefore, a reentrant cavity, that is a coaxial reentrant cavity, is the one which its metallic boundary is extended into the interior of the cavity. Okay. Have you drawn? Have you drawn the both figure? Please respond. Okay. Next, we will move on to the frequency, resonant frequency derivation. Okay. We will derive the resonant frequency of coaxial reentrant cavity using the transmission line theory. Okay. Using transmission line theory. I will show you. As I mentioned, this is the reentrant cavity in which the metallic boundaries extend into the interior of the cavity. Can you see the PDF? Can you see the PDF? Okay. Please write the derivation step by step. Okay, it's very important. This module has more number of derivations. First, we have derived the resonant frequency of a rectangular one, and we have seen the analysis, that is velocity modulation analysis. And this one is also a derivation, that is frequency, resonant frequency of a reentrant cavity is also a derivation. And also another derivation coming, that is bunching analysis also is coming. Therefore, please write step by step. Each step is important. I will explain how each step is in proceeding coming or each equation. Okay. First, we start with the transmission line theory. Okay, using transmission line theory, an approximation can be made to find out the resonant frequency of coaxial cavity. Okay, what is transmission line? Can anyone say what is transmission line? Same reentrant cavity is also considered to as a transmission line. That is, in transmission line, the sending end and receiving end both are shorted. Both are shortened at the ends. Also, we have seen in the first class that in cavity resonators, also the both ends are shorted. Just behaves as a transmission line. Okay. First, we will write the characteristic impedance of the coaxial line. Z0 equal to 1 by 2 pi root of mu by epsilon ln b by a ohms. Okay. This equation came from the transmission line theory. Okay, please write this equation Z0 equal to 1 by 2 pi mu root of mu by epsilon ln b by a ohms and put it as equation 1. Okay, please write this equation. Have you written this much? Have you written this much? Next one. We have write the characteristic impedance of the coaxial line. Next, we will write the input impedance. Okay, the coaxial cavity is similar to, I have mentioned that coaxial cavity is similar to the coaxial line, that is transmission line shorted at two ends. And also, capacity is considered at the center of the line. Okay, also in this coaxial cavity also, there will be a capacitive effect. Therefore, we will consider capacity as center of the cavity. Therefore, we can write the input impedance as Zin equal to J Z0 tan beta L, where L is the length of the coaxial line. Please write this equation input impedance of the coaxial cavity. Zin equal to J Z0 tan beta L. Okay, then substitute equation 1 in this equation 2. Okay. What will you get after substituting equation 1 and 2? That is, characteristics impedance equation is substituted in the equation of input impedance. Okay. What will you get? You will get Z input equal to J 1 by 2 pi root of mu by epsilon into ln b by a tan beta L. Okay. L is the length of the
coaxial line. Have you written this much? Have you written this much? Okay. After that, for this derivation, that is, we have to derive the resonant frequency. Okay. Resonant frequency means the frequency at the resonance condition. What do you mean by resonance condition? The inductive reactance and the capacitive reactance will be equal. Will become equal at the resonance condition. Therefore, we will find out the equation of inductance and capacitance in coming equations. Okay. Therefore, we will write next. We will write the inductive reactance. Inductive reactance X in will be equal to omega L by 2. Okay. X in equal to omega L by 2. From this, L will be equal to 2 X in by omega. Okay. We can substitute Zn value in this. Okay. Therefore, L will become 2 by omega into 1 by 2 pi root of mu by epsilon ln b by a tan beta L. Have you written this much? Have you written this much? Okay. Next, we will solve for L by summarizing this equal to 1 by pi omega root of mu by epsilon L b ln b by a tan beta L. Therefore, L will be equal to equation 4. This. Please write equation for L and mark it as important one. Okay. Always when we derive resonant frequency equation, we have to find out, first we have to find out the expression for inductance and capacitance and equate them to find out the resonant frequency expression. Okay. Therefore, L will be equal to 1 by pi omega root of mu by epsilon ln d by a tan beta L. This is equation number 4. Have you written this much? Have you written this much? Next, we will write expression for capacitance. Okay. Capacitance of the gap. We know capacitance equal to epsilon area by diameter. Okay, D. Where for a re-entrant cavity of a coaxial type, the area will be equal to pi a square as the cross section is cylindrical. Okay. Therefore, gap capacitance will be equal to epsilon pi a square by D. Mark it as equation 5. Okay. Have you written this much? Have you written this much? As I mentioned earlier, at resonance condition, we have to derive the expression for resonant frequency in reentrant cavity. Okay. Therefore, at resonance condition, the inductive reactance and capacitive reactance are equal in magnitude. Okay. This is a very important condition. Therefore, omega L will be equal to 1 by omega Cg. That is, inductive reactance will be equal to capacitive reactance. Okay. And mark it as equation 6. Next, we have earlier found out the expression for inductance and capacitance. Substitute these two expression in equation 6. Okay. Substitute value of L and Cg in equation 6. After substituting, solve and take the value of tan beta L. Okay. Take value tan beta L.
After substituting, we get omega 1 by pi omega root of mu by epsilon into ln b by a into tan beta L equal to 1 by omega epsilon pi a square by d. Okay. After that, when we solve for tan beta L, എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു പോണേ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല. ഓക്കെ, ടാൻ ബീറ്റ എല്ല് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അറിയാലോ, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ. എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Have you written this much? Please respond. Okay. Tan beta L എന്ത് കിട്ടി ലാസ്റ്റ്? Tan beta L ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു? സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? Tan beta L d by root of mu epsilon into omega a square ln b by a. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, ഇനി വരുന്ന പ്രോബ്ലംസിലും ഈക്വേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്, വേണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. v equal to 1 by root of mu epsilon is the phase velocity. Substitute that in equation of tan beta L. Okay, therefore tan beta L finally we get dv by omega a square ln b by a. That is equation 7. Okay, at last we get the expression for tan beta L as dv by omega a square ln b by a. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Have you completed this much? Have you completed this much? Okay. വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്ലൈഡ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ കാണിക്കണോ? ഓഡിയോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയെങ്കിൽ കാണിക്കാം. ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിപ്പോ. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഹാവ് യു റിട്ടൺ ദിസ് മച്ച്? Tan beta L equal to dv by omega a square ln b by a. Have you written this much? ബാക്കി പറയട്ടെ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യ്. ബാക്കി പറയട്ടെ. പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഇത് cavity resonators? Cavity resonators have infinite mode of resonant frequencies. Okay, infinite modes ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻഫൈനറ്റ് മോഡ് ഓഫ് റെസോണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്നല്ലേ? അപ്പം അത് ഒരു ക്യാവിറ്റി റെസോണേറ്ററിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യൂലേ? ഇല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 7 സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? എങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വന്നു? ടാൻജന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ. ടാൻജന്റ് ഫംഗ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ വരും വിത്ത് ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പം
This type of reentrant cavity can support infinite number of resonant frequencies or mode of oscillation. മനസ്സിലായല്ലോ? നമ്മൾ ടാൻ ബീറ്റയിൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ടാൻജന്റ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് വരും. അതായത് ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫൈനറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് റെസോണൻസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു കോയാക്സിയൽ ക്യാവിറ്റി റെസോണേറ്ററിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. At resonance, the magnetic and electrical stored energy will be equal. Okay. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇത്രയും? അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു റെസോണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 7 നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റേഡിയൽ ക്യാവിറ്റി നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് നിർത്താം. നമുക്ക് ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എക്സാക്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ടാൻജന്റ് ഫംഗ്ഷനുള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ, അതായത് കോയാക്സിയൽ ക്യാവിറ്റി റെസോണേറ്റർ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് we can use the same concept for radial cavity resonators. We have derived found out the expression for inductance, that is inductive reactance and gap capacitance. Okay. By solving the same method, we will get the inductive reactance for radial reentrant cavity as mu L by 2 pi ln B by A. L will be equal to mu L by 2 pi ln B by A. Okay. And capacitance as mu 0 by A0 by D minus 4A ln 0.765 by root of L square plus B minus A the whole square. Okay. നമുക്ക് എല്ലാം സെയിം കിട്ടി. നമുക്ക് റെസോണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് കിട്ടും? റേഡിയൽ റീഎൻട്രന്റ് FR ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ്, ഇത് സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് കോയാക്സിയലിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുക. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ റെസോണന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയൽ പഠിച്ചു വെക്കുക. FR ഈക്വൽ ടു C by 2 pi root of epsilon R into AL into A by 2D minus 2 by L ln 0.76 by root L square plus B minus A the whole square into ln B by A. Okay. Raised to minus 1 by 2. ഇത്രയും ഉണ്ട്. എഴുതിയോ ഇത്രയും? ഹാവ് യു റിട്ടൺ ദിസ് മച്ച്? 8 ചെയ്യണോ അല്ലെ അടുത്ത പോർഷനിലോട്ട് പോകും? ഓക്കെ. കാണാവോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പൊ? ഡെറിവേഷൻ ബോർഡിൽ എഴുതുമോ? ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും എന്താ പറയുക, ഡെറിവേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാനാവുന്നില്ല. ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണ്ടി. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാനാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരുമല്ലേ, ആ പ്രശ്നം. ഇപ്പം ഏതുവരെ എഴുതി നിങ്ങൾ? ഞാൻ ആ എല്ലിന്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ നിൽക്കുക, കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്യാപ്പിൽ. CG ആ CG equal to epsilon pi A square by D അല്ലേ?
ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നമ്മൾ ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപിഡൻസ് Z0 Z0 equal to 1 by 2 pi root of mu by epsilon. Sorry. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇംപിഡൻസും നമുക്ക് Z0 ഈക്വൽ ടു 1 by 2 pi റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ ln b by a എന്ന് എഴുതാം. അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻപുട്ട് ഇംപിഡൻസിന്റെ ഇക്വേഷനും എഴുതാം. tan beta l. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഹലോ അഭിജിത്ത്. ടീച്ചർ എടുത്തോ. നിങ്ങൾക്ക് എതുതൊട്ടാ മനസ്സിലാവാത്തത്? CG കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലേ അവിടെ തൊട്ടിട്ട്. ഞാനിത് നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി സമാധാനമായിട്ട് എഴുതാൻ. ഓക്കെ. CG ഈക്വൽ ടു ഗ്യാപ്പ് കപ്പാസിറ്റൻസ് CG ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ബൈ a സ്ക്വയർ ബൈ d. നമുക്ക് സിമ്പിൾ, അതായത് ബേസിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് C ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ a ബൈ d. അതിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ റീ എൻട്രൻറ്റ് ക്യാവിറ്റി സിലിണ്ടറിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ പൈ a സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് CG ഈക്വൽ ടു പൈ a സ്ക്വയർ ബൈ d എന്ന് എഴുതിയത്. ഇനി റെസോണൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസോണൻസ് കണ്ടീഷൻ? ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഈക്വൽ, അതായത് ഒമേഗ L will be equal to 1 by omega CG. Okay. Omega L equal to 1 by omega CG. Okay. Omega L equal to 1 by omega CG. Okay. ഇതാണ് റെസോണൻസ് കണ്ടീഷൻ. റിയാക്റ്റൻസ്, അതായത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ, അതായത് എല്ലിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും സിന്റെ എക്സ്പ്രഷനും നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷനിലോട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് എല്ലിന്റെ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ടോ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഹലോ അഭിജിത്ത്, CG എഴുതിയോ? CG ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ, എന്താ കിട്ടിയേ? എപ്സിലോൺ പൈ a സ്ക്വയർ ബൈ d. ഓക്കെ. റെസോണൻസ് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട്
നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത എല്ലിന്റെ വാല്യൂം സിന്റെ വാല്യൂം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ? ഒമേഗ 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 1/2 പൈ 2 ഒമേഗ root of mu by epsilon ln d by a into tan beta L equal to 1 by omega epsilon pi a square by d. Okay. അപ്പം ഒമേഗ ഒമേഗ എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ എഴുതാം. ഒമേഗ 1/π ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു ln b by a tan beta L equal to 1 by ഒമേഗ ഇൻറ്റു കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ സി ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എപ്സിലോൺ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി. ഓക്കെ, എഴുതിയോ? ഇത്രയും എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത്? ടാൻ ബീറ്റ എൽ എന്നൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾക്ക് റെസോണൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഗ്യാപ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ റെസോണൻസ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? ടാൻ ബീറ്റ എൽ. ടാൻ ബീറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഡി വി ബൈ ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ tan beta L equal to d by root of mu epsilon into omega a square ln b by a. ഓക്കെ, ടാൻ ബീറ്റ എല്ലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇത്. നമുക്കറിയാം ഫേസ് വെലോസിറ്റി, അതായത് v will be equal to 1 by root of എന്താണ്? v equal to 1 by root of mu epsilon ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ ടാൻ ബീറ്റ എൽ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ടാൻ ബീറ്റ എൽ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ ln ബി ബൈ എ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ടാൻ ബീറ്റ എല്ലിന്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തുണ്ട്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ. അത് എന്തിനെ റിസംബിൾ ചെയ്യും? നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റി റെസോണേറ്റേഴ്സിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് മോഡ് ഓഫ് റെസോണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി, റെസോണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അതായത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ റീഎൻട്രൻറ്റ് ക്യാവിറ്റി ഞാൻ ഈ ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നും നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സോൾവ് ചെയ്ത്, അതായത് ഈ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുന്നതും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്നും സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്
സമയമെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇത് ബേസിക് ആണ്, ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. ടാൻ ബീറ്റ എൽ, അതായത് ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ടാൻ ബീറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സലോൺ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ എൽ എൻ ഡി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആയ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ എപ്സലോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഡെറിവേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി റെസോണേറ്ററിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് റീ എൻട്രൻറ്റ് ക്യാവിറ്റി. റീ എൻട്രൻറ്റ് ക്യാവിറ്റിയിലെ റെസോണൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ബേസിസിലാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ തിയറി. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ തിയറി. ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ തിയറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇമ്പിഡൻസ് Z0 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ 2 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ എൽ എൻ ബി ബൈ എ. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് JZ0 ടാൻ ബീറ്റ എൽ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 1 into, ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. J1 ബൈ 2 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ എൽ എൻ ബി ബൈ എ ടാൻ ബീറ്റ എൽ. ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്കിനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും. ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? x input equal to omega L by 2. Okay, L will be equal to 1 by pi omega root of mu by epsilon ln b by a tan beta L. Cg എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ പൈ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഡി. റെസോണൻസ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒമേഗ എൽ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ ഒമേഗ സി ജി. ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടാൻ ബീറ്റ എൽ കിട്ടും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ടാൻ ബീറ്റ എൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം. ടാൻ ബീറ്റ എൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത്? ഡി വി ബൈ ഒമേഗ എ സ്ക്വയർ എൽ എൻ ബി ബൈ എ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക. ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഡെറിവേഷൻ? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. ടീച്ചർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, പക്ഷേ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ. കാരണം പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പം ടീച്ചർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുതാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോർഡ്, വേറൊരു ബോർഡ് ഉണ്ട്, അത് ഇന്ന് കിട്ടിയില്ല, അത് സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ബോർഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നും കൂടി ഡെറിവേഷൻ എടുത്താറ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ടീച്ചർ. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറയണേ. അഭിജിത്ത്, അനുവിന്ദ്, അപർണ, അർച്ചിത, അരുൺ, അശ്രിത, ചന്ദ്രലേഖ, ഗോപിക, ഹർഷ്, ഹിഫ്സു റഹ്മാൻ, മുഹമ്മദ് ജാസിം, പാർവതി, രോഹിത് വയൽവീട്ടിൽ, വൈഷ്ണവി, അശ്വിൻ രാജ്, ദീപ്തി, ഹരിത, സനില, ശിശിര, സൗമ്യ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ.